দীপ্ত টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন নিটোল টাটা বিজ ট্রেন্ডসের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আব্দুল্লাল মামুন। আজ আমরা কথা বলবো গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের দুর্ঘটনা, বাংলাদেশ এবং বিশ্বব্যাপী এর ঝুঁকি, প্রতিকার, এসব নানা দিক নিয়ে কথা বলবো। আমার সাথে দুজন অতিথি রয়েছেন। শুরুতে চলুন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। শুরুতে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তুরস্ক ভিত্তিক কোম্পানি আইগ্যাসের উৎপাদক পরিচালক মিস্টার গোখান বুরাক গুরবুজ, এবং আমাদের সাথে আরও রয়েছেন বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সাবেক পরিচালক, দুর্যোগ বিশেষজ্ঞ মেজর অবসরপ্রাপ্ত AKM শাকিল নামাজ। আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি। সো আই উড লাইক টু স্টার্ট উইথ মিস্টার গুরবুজ, as because we are discussing today about the LPG importance of the safety and other issues. So at the very beginning, would you like to introduce yourself from your academic career to the early career, how you have actually entered into the LPG industry and where have you served so far? With pleasure. Thank you for having me, first of all. I'm a mechanical engineer. I have a Master of Science degree in production engineering and also executive MBA. I joined the group in 2003, had different roles in product and business development, marketing, local sales, international sales, and for the last 6 years I'm serving as production director. And you are based in Turkey? I am based in Turkey. We manufacture LPG equipment such as cylinders, valves, regulators, and storage tanks in our facilities in Turkey and export to the whole world. Okay. And very recently you have started business in Bangladesh also. We will definitely come into that discussion. But why do you think that's the safety issues, particularly in the cylinder use and others, has become an issue globally? In every country there are standards and regulations in accordance, of course, with the conditions in that country. And if the products that are used are manufactured according to the norms and replaced on time, then there wouldn't be such incidents for sure. So as you said, in our industry, by far the most important issue is safety. LPG itself is a safe and environmental product. But it depends on how people are doing. So Absolutely. What is your observation across different continents where you are exporting or operating your business? Do you find that in different geographic locations, due to culture, socio-economic condition and others, people are using in different way? Absolutely. Mainly the handling conditions. I mean, the value chain starts with the filling, and then the cylinders are on their way to the distributors and retailers, and then of course reaches to the end users, to the consumers. And during this moves, the handling conditions, how you treat to the cylinders, are first, of course, affecting the appearance of the cylinders, but much more important than just the appearance of it. The appearance shows us the way it's treated, it's handled. But of course, much more important than these cosmetics part of the product, products itself is a pressure vessel, and the valve is a pressure equipment, and the regulator, of course, and the hose connected to the cooker or whatever the device is. Yeah. The whole package should be in accordance with the norms of that specific country, because the conditions are different, and therefore the standards are different. So it's not just, of course, enough
these products to be manufactured accordingly, but also the controls, the audits of the authorities are also important. So throughout the entire supply chain, the checkpoints and other things should be in place. That's what you have mentioned. We will come back to you. জনাব শাকিল নওয়াজ, একটু বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা শুনতে চাই। আমাদের এখানে বিশেষ করে আমরা বলবো গৃহ কাজে এবং এখন ইদানিং আমরা দেখতে পাচ্ছি কমার্শিয়াল কাজেও আসলে এলপিজি গ্যাসের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। তো সেই জায়গায় ঝুঁকিগুলো আসলে কোন কোন ধরনের রয়েছে, বিশেষ করে সিলিন্ডার বিস্ফোরণের মতো ঘটনা আমরা দেখি এবং আরও নানা রকম দুর্ঘটনা দেখি, অগ্নি দুর্ঘটনা কেন ঘটে? ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি খুব ধন্যবাদ জানাচ্ছি দীপ্ত টেলিভিশনকে আজকে একটা সুন্দর ইয়ের জন্য, আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। দেখেন, বাংলাদেশের যে এলপিজি ব্যবহারটা শুরু হয়েছে আপনার 2010 অ্যান্ড বিফোর, এবং তারপরে কিন্তু প্রতি বছর কিন্তু এর ব্যবহার কিন্তু অনেক বেড়ে যাচ্ছে, 10 লাখ এরকম করে বেড়ে যাচ্ছে। এবং আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিন্তু আপনার একটা ছড়িয়ে গিয়েছে। বাট লেকোনাজ এরিয়ার যেটা হলো যে দেখেন, আমাদের যে রেগুলেশনটা হলো বিস্ফোরক অধিদপ্তরের আন্ডারে, এটা 1884-এর মানে কিন্তু অ্যাক্ট, সেই পুরাতন নহু আমলের অ্যাক্ট দিয়ে আবার সেটাকে বিধি তৈরি করেছেন 2004-এর এনভায়রনমেন্ট এবং 2025-24-এর এনভায়রনমেন্ট অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট। কিন্তু এখানে অনেক হ্যাজার্ড মেটেরিয়ালস ইউজ হচ্ছে, মানুষের ব্যবহারের হচ্ছে, এনভায়রনমেন্টের পরিবর্তন হচ্ছে। বাট এগুলো সেফটি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো কিন্তু আপনি উইথ দি প্যাসেজ অফ টাইম কালচার এবং এনভায়রনমেন্টের সাথে কিন্তু পরিবর্তন হওয়ার কথা, কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু আমরা ওইরকম পরিবর্তন আনতে পারিনি। রেগুলেটরি বডি কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট আপন করতে পারেনি। একটা এলপিজি নিরাপত্তা করতে করতে কয়েকটা টায়ার আছে, এই টায়ারের কিন্তু আপনার কাজ আছে। যেমন হলো রেগুলেটরি বডি একটা টায়ার, উৎপাদনকারী একটা টায়ার, সাপ্লাইকারী একটা টায়ার, তারপর রিটেলার একটা টায়ার, আবার হলো যারা ইউজ করতেছে তারা কিন্তু একটা টায়ার। এই 5টা টায়ার যদি একত্রে সমন্বয়ভাবে যদি কাজ না করে, তাহলে কিন্তু সেখানে গ্যাপ এরিয়া কিন্তু হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় আশ্চর্য হবে যে আমাদের কিন্তু আইনের বলা আছে বা 2004-এর বিধিতে বলা আছে যে গ্যাস জাতীয় কোনো জিনিস বোতলে আবদ্ধ করলে পরে এটাকে বিস্ফোরক হিসাবে বা এক্সপ্লোসিভ হিসাবে এটা আখ্যায়িত করা হবে। যখন আপনি সংজ্ঞায়িত করলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ কিন্তু এইভাবে নিচ্ছে না, ওই মেসেজটা কিন্তু তার কাছে যায় নাই। এবং এটাকে দেখেন এলপিজি, দেখেন এখানে এলপিজির কন্টেন্টগুলো হলো প্রপেন বিউটেন, এবং আপনার দুইটার মিক্সচার করে হয়। কিন্তু আপনি জানি না আমি কোনটা ইউজ করতেছি, প্রপেন ইউজ করতেছি না বিউটেন ইউজ করতেছি না মিক্সচার ইউজ করতেছি। প্রপেন হলো পৃথিবীর যে লোয়ার বয়লিং টেম্পারেচার, যেটা হলো -40 ডিগ্রি সেলসিয়াস 43 ডিগ্রি সেলসিয়াসে, এটা মানে শীত প্রদানে ইউজ করা হয়। আরেকটা হলো বিউটেন হলো 0.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, মানে হাই বয়লিং টেম্পারেচার, এটা গরম প্রদান দেশে ইউজ করা হয়। আর যে সমস্ত দেশে শীত এবং গরম আছে সেখানে দুইটা মিক্সচার করে করা হয়, 60% বা 40%ই করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এরকম কিছু নাই। এখন এই শীত প্রদানের প্রপেনটা যদি বাংলাদেশের গরম প্রদানেরই করেন, প্রেশার উইল বি ডেভেলপড। এটা কিন্তু প্রেশার উইথ দি প্রেশার আপনি রেগুলেটরের কাজ করবে না, আবার এটা কিন্তু এই ব্যাপারেও বলবেন যে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা যে হিট ওয়েভ সহ নানা রকম দেখছি, ফলে কিন্তু সেই ফর্মুলা কিন্তু বার্নিং এক্সাম্পল বাংলাদেশের এই থিওরি কিন্তু কেউ এখনো বলে নাই। এবং ফ্যাক্টরিতে কিন্তু আপনি দেখেন 17.5 বার করেছে। যদি আমি এলপিজি ইউজ করি, এটা কোনোভাবে 10 বারের উপরে এটা রাখার কথা না। যদি বিউটেন করি তাহলে 13 বারের ভিতরে রাখা উচিত। 17 হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের। তো আপনি যদি একটা গরমের যদি এটা প্রেশারাইজড হয়, এটা ভেপোরাইজড হয়, বয়লিং টেম্পারেচার মানে কি লিকুইড থেকে আপনার গ্যাসে হচ্ছে, যত গ্যাসিয়াস টেম্পারেচারই বাড়বে তত এর প্রেশার ডেভেলপ হবে। তো আপনি যদি এমনি 17 বারে রাখেন, আরও যদি এলপিজির এটা আরও বেশি হইতে থাকে, তাহলে তো আপনার এটাও হবে, লিকেজ হবেই। আরেকটা বড় জিনিস হলো কি, আপনার এখানে কিন্তু আপনার যে প্রেশারটা আপনার এটা মেনটেন করার জন্য বলা আছে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে, দেয়ার শুড বি দি ভ্যাকুম
10-20%, সিলিন্ডার পুরো 100% থাকবে না, কিন্তু আমাদের রুলসে আছে মাত্র 3% খালি রাখবে। আপনি যেখানে বিদেশে 20% খালি রাখে গরম প্রধান দেশে, সেখানে 3% আপনি খালি রাখছেন, তাতে কিছু ওভার আপনার হচ্ছে এবং প্রেশার ডেভেলপ হতে তখনই লিকেজ হচ্ছে। আর আমাদের যারা ইউজার, এলপিজি যখনই আপনি ইউজ করবেন রেগুলেটর অফ করতে হবে, আপনার চুলা নব, বোথ দি থিংস শুড বি অফ টুগেদার। কিন্তু এখানে যদি একটা অফ করেন আর একটা অন রাখেন, তখনই কিন্তু আপনার এই বড় ঝুঁকি এটা বেড়ে হচ্ছে। যাচ্ছে। তো আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস লেভেলটা এবং এই চেক লেভেলটা সব জায়গায় কিন্তু গ্যাপ রয়েছে। দেখেই আপনি দেখেন রেগুলেটর বডি তার লোক নেয়, জনবল নেয়, ঠিক মতো সে লুক আফটার করতে পারছে না, এবং উৎপাদনকারী আপনি ঠিক মতো বলছেন যে প্রেশার আইন এবং করতেছে, বিধি সেটিও আবার সেকেলে। ট্রান্সপোর্টেশন করতেছে কোনো কোড না মেনে, কোনো আপনি এটাতে আপনার ইন্টারন্যাশনাল ইউএন নাম্বার থাকার কথা, কোনো নাম্বার আপনার পাবেন না, কোনো ইনস্ট্রাকশন পাবে না। যে লোকটার রিটেলের আছে সে আবার স্টোরিং করতেছে, সে আবার নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে রাখতেছে না, গরমের ভিতরে রোদের ভিতরে রাখতেছে। সব কিছু নিয়েই কিন্তু এই ইনসিডেন্টগুলো হচ্ছে। শুধু এক জায়গায় দোষ দিলে পড়া হবে না, এই 5টা টায়ারের দুর্বলতা তার রয়েছে মানে দেখে একটা ইনসিডেন্টগুলো সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। Exactly. Let me come back to Mr. Guguz. That he was explaining actually what is the condition in Bangladesh. The demand is increasing and the loopholes of different tires. So what is the best practice actually globally that you consider as a best practice to reduce the accidents and other? And what are the major causes of accidents actually? Since its foundation in 1961, iGas has been the leader by far, market leader by far, and is a generic name of LPG in Turkey, covering the whole value chain, starting from the supply of LPG, mainly by its own tankers, to storage, filling, and distribution. The company also has, as I said, 3 factories manufacturing LPG equipment. These products, 250 million of those products, are in use, in service in more than 60 countries. So iGas is now bringing with United Group this experience of more than 60 years and the best practices to Bangladesh. The main cause almost always of an incident in this industry is a leakage. First, the leakage occurs, and then the gas builds up in a confined area, and when someone comes up and turns the lights on or ignite the cooker, Yep. it blows up. So this is almost all the time the root cause of the incident at home. So many of the people, particularly there are 2 types of users. People are saying that there are 2 aspects. One is not to keep the cylinder within the home or wherever you are cooking or you are using that, keep that far. Is that a solution, or what is the technical solution to make it safer? No, of course, keeping it away is just trying to keep away from the problem. But the main thing that should be done is to have safe cylinders with safe valves at home, with the safe equipment like But as the a regulator consumer, and the how hose. can I identify which is the safe? A As you have mentioned. reputable company with products manufactured according to norms is always the solution, isn't it? Yeah, but as you say, particularly when it is carried and reused, the outlook of the cylinders and others, sometimes even the company is very reputed, but the condition, it doesn't actually reflect that in that way. But the people obviously look for the safety and other things. Is there any tips for our viewers you can say? The cylinder and its valve are under control in the filling stations and terminals of LPG companies. However, the regulator and hose
It's not the same case for the regulator and hose. So any cylinder you get from the LPG company, somehow you are under coverage of the LPG company's safety rules and applications. But the regulator and hose you picked from anywhere, you do not know if it's in accordance with the norm, or maybe our audience is not aware that they have to be replaced by time. For the regulators, it's 10 years. You should change Replace it, that. replace it. And for the hose, it's 3 years. And unfortunately, And what about the cylinder? Is there any times or any years? Of course, there are retest times. But as I said, LPG companies are responsible for the cylinders and valves safety because they fill it. Yep. So they do the retests, refurbishments whenever needed, and replacements of valves and etc. So it's their under responsibility, and it's under their control. But our audience should know that the regulator And the hose pipe, and the hose should be also replaced on time. And the hose shouldn't be a water hose. Because LPG is a different material. You cannot use a water hose for LPG. Plus, why do we need to change these equipment? Because by time, the material in regulator and also the hose itself, their properties, the materials used in these products, lose their properties. আজ আমরা কথা বলছি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের দুর্ঘটনার ঝুঁকি, প্রতিকার, নানা দিক নিয়ে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করছি। আমাদের সাথে আছেন মেজর অবসরপ্রাপ্ত একেএম শাকিল নওয়াজ, অগ্নি ও দুর্যোগ বিশেষজ্ঞ এবং সাবেক পরিচালক ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স। জনাব শাকিল নওয়াজ, আগের অংশে আপনি পরিস্থিতিটা বলছিলেন এবং টায়ারগুলোর কথা বলছিলেন, কিন্তু আমরা যদি সেই জায়গায় একেবারে দীর্ঘমেয়াদী আমরা যদি বলি সুরক্ষার বাইরে এসে পারিবারিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে সুরক্ষার কথা বলি, সেই জায়গায় ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবহারকারী কি করতে পারেন, কোন কোন বিষয়গুলোর দিকে নজর দেওয়া উচিত? Come to the point, you had been asking him what is the explosive level, why the explosion is happening. এখানে মনে রাখতে হবে এলপিজির মূল প্রবলেম, ইটস এ হাইড্রোকার্বন আইটেম। এনে হাইড্রোকার্বন আইটেম মানে এটা গ্যাস ছাড়ছে, ফিউম ছাড়ছে, এবং এটা কনফাইন্ড এরিয়াতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা দখল করে বলে এটা কিন্তু আপনার এক্সপ্লোসিভ ইন নেচার বলে। এলপিজির ক্ষেত্রে যেটা হলো, যদি মিক্সচারটা হয় 3.4 হলো প্রপানের ক্ষেত্রে টু 8 পর্যন্ত, আর হলো যে আপনার 4.5 থেকে হলো 9 পর্যন্ত হলে পরে বায়ুমণ্ডলে যদি অবস্থান হয়, বায়ুমণ্ডলে আমরা অক্সিজেনের পরিমাণ হলো 21-এর ভিতরে এই পরিমাণ জায়গা দখল করলে পরেই তখন এটাকে বলে লোয়ার লেভেলে, যেটা হলো 3.5 বা 4.5, এটা লোয়ার লেভেল এক্সপ্লোসিভ লেভেল বলে। আর হায়ার লেভেল যেটা বললাম 8 বা 9.5, হায়ার মানে লেভেল এক্সপ্লোসিভ লেভেল। তো এর উপরে গেলে পরে এক্সপ্লোশন হবে না, নিচেও হলে পরে এক্সপ্লোশন হবে না। তো এই পরিমাণ মিক্সচার যদি বায়ুমণ্ডলে হয়, আর এলপিজি মানে এটা হলো ভেরি ওয়েটি দেন দি আপনার নিচে কিন্তু আপনার জমা হয়, যার ফলে এই সময় যদি কেউ যদি ইভেন একটা আপনার ডিএসএলআর স্পার্ক করে বা আপনার সুইচ অন করে, ইভেন মোবাইল যদি টার্ন বাটন করে, তাহলে কিন্তু বিরাট এক্সপ্লোশন হবে। এর থেকে মূল রক্ষা করা একমাত্র বলে ভেন্টিলেশন। ভেন্টিলেশন আপার লেভেলে বলে হবে না, এটা লোয়ার লেভেলে কিন্তু আপনি হতে হবে। সো দ্যাট, কারণ এলপিজিটা নিচের দেখবেন যে সব এক্সপ্লোশন কিন্তু গ্রাউন্ড, এবং ম্যাক্সিমাম ড্যামেজ কিন্তু আপনার এখান থেকে নিচের দিকে হচ্ছে। গ্যাসের ক্ষেত্রে ড্যামেজটা উপরের দিকেই কিন্তু হচ্ছে। এলপিজির জন্য সেই জন্য হলো যে ভেন্টিলেশনটা আপনি নিচের দিকে যেখানে রাখবেন, নিচের দিকে রাখতে হবে, এবং
যেটা বলে 10 ফিট তো পাওয়া যাবে না, মিনিমাম আপনি 4 ফিট দূরে আপনার ইয়ের দিকে রাখেন। আরেকটা হলো এলপিজির ক্ষেত্রে হলো সিলিন্ডার টেস্ট করতে হবে, 5 বছর পর পর সিলিন্ডার টেস্ট করতে হবে, যেটাকে বলে হাইড্রো টেস্টিং বলে, যেটা ইএন 144 মানে ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড 144, যেটা হলো যদি হয় 7.5 বার যদি এটা প্রেশার থাকে, তাহলে এটা 1.5 গুণ বা 2.5 গুণ উচ্চতা প্রেশারে 30 সেকেন্ড থেকে আপনার কয়েক মিনিট এটাকে রাখতে হবে, এই টেস্টিং তারা করতে হবে। আর যদি আপনার ইউএস স্ট্যান্ডার্ডে যান, যেটাকে ডট বলে, ইউনাইটেড স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রান্সপোর্টেশন, সেই সিস্টেম হলে 25 বার, সর্বোচ্চ 25 বারে আপনি কিন্তু টেস্টিং করতে হবে, এটা 5 বছর পর পর। কিন্তু আমাদের এখানে কি এগুলো করা হয়? উই ডোন্ট হ্যাভ দি এনি মেকানিজম, কোনো স্ট্যান্ডার্ড নেই, কেউ চেক করে বা কোনো কিছু নাই। এটা যে রেগুলেটরি বডি স্ট্যান্ডার্ড দ্বারা করেছে, তারা তো চেক করবে যারা উৎপাদন করতেছে, সেই স্ট্যান্ডার্ডটা কোন দিকে আমি জানি না। এটা মোট কথা হলো যে আলটিমেটলি এলপিজির যেটা ইফেক্ট যেটা হয়, ম্যাক্সিমাম কিন্তু আপনি মারা যাচ্ছে কিন্তু অ্যান্ডিভিজারে যেটা মারা যাচ্ছে সেটা মনে হলো সিলিন্ডারে, যেটা হলো যে আমরা কিন্তু গ্যাস যেটা উৎপাদনকারী রেগুলেটরি বডি এখনও নির্মাণ করতে পারে না আমার দেশের জন্য কোনটা দরকার, এটা বিউটেন দরকার না বিউটেন অথবা প্রোপেন তো দরকারই না, কারণ এটা কোল দেশের জন্য, এটা দুইটা মিক্সারে রাখা দরকার। সেই স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু আমরা দাঁড়া করাইতে পারি নাই। তো তারপরে সিলিন্ডার স্ট্যান্ডার্ডও আমরা করতে পারি না। আমরা প্রেশার যে নির্দিষ্ট, আমরা জানি যে 17.5 হলো খুব উচ্চতায়, আমি কেন এটা 10 বারে করব না, সে প্রেশার কমিয়ে কিন্তু আমরা আনতে পারিনি। তারপরে হলো যে আপনার রেগুলেটর যেটা আছে, রেগুলেটর স্ট্যান্ডার্ডও কিন্তু আমরা মেনটেন করতে পারি না, গুড স্ট্যান্ডার্ড আমার নাই। যেটা বাংলাদেশে যে গুড স্ট্যান্ডার্ডগুলো আছে সেটা ইএন কত হবে সেইটার ইগুলা কিন্তু এখনও কিন্তু আমরা মানদণ্ডিত করতে পারি না। বিদেশে হয়তো লিখতে পারে, কিন্তু এটা যে বাংলাদেশের যে কতটুকু স্ট্যান্ডার্ড সেটা বিএসটিএ কি স্থাপন করতে পারছে বা বিএসটির ওই ক্যাপাবিলিটি আছে কিনা আমি জানি না। তারপরে যে ক্যাবেলটা আসলে ও যে উনি যেটা বলো 3 বছর, এটা ক্যাবেলটা হলো আপনি দেখেন এলপিজির ক্যাবেল আর তেলের ক্যাবেল এক কিন্তু হবে না, কারণ এটা র্যাক্স, ওয়াইলিং, গ্রিজিং, এটা কিন্তু আপনি জমা হচ্ছে এবং এগুলো জমা হলে ওয়ার অ্যান্ড টিয়ার হচ্ছে। তো সেরকম কিন্তু রোবাস্ট লেভেলে কিন্তু পিবিসি বা পিই বা এক্সপিএলই এরকম ধরনের জিনিসপত্র কিন্তু আপনাকে ব্যবহার করতে হবে, সেটার মানদণ্ডও কিন্তু আমরা করতে পারতেছি না। মোট কথা হলো যে এটার সব দায়িত্ব কিন্তু রেগুলেটরি বডির নিতে হবে এবং উৎপাদনকারীকে নিতে হবে, এবং তাদের জন্য আজকে নিরহ মানুষগুলো মারা যাচ্ছে। আপনি কিন্তু সংজ্ঞায়িত করছেন বিস্ফোরক, মানে বোমা হিসেবে সংগত করছেন, আপনি দিয়ে দিচ্ছেন একটা নিরীহ অজানা মানে অশিক্ষিত লোকের কাছে তুলে দিচ্ছেন, কিন্তু সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনার প্রিপারেশন বা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম নাই। সেই জায়গাগুলো কিন্তু আপনি রিপেয়ার করতে হবে, এক্স্যাক্টলি ওই জায়গাগুলো করতে হবে। ইভেন ইউরন্য এই পৃথিবীতে আমি দেখেছি যে এটা একটা ইউএন নাম্বার আছে, যে সবাই দেখবে, সবাই জানবে, ট্রান্সপোর্টেশন হলে পরে এটা আপনার কাস্টমস থেকে জানবে, পুলিশ জানবে, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট, ইভেন দি রোড when they will travel through the road, everybody will come to know, oh, it's a LPG. So they will take the precaution, যে okay, I should take the precaution accordingly. There is a safety distance also. গাড়ি যে পার্কিং থাকবে, গাড়ি ব্যাটারির যে স্ট্যাটিক চার্জ কী পরিমাণ হবে, এভরিথিং শুড বি মেনটেন। বাট এগুলো কিন্তু কোন কি পরিমাণ নলেজ কার কি আছে সেই জায়গায় পর্যাপ্ত পরিমাণ অজ্ঞতার জন্য এই এক্সপ্লোশনগুলো, এবং ভবিষ্যতে আরও হবে যদি আমরা এটা হ্যান্ডেলিং করতে না পারি। টুডে উই আর ইউজিং দি এলপিজি, টুমোরো we are transforming towards the LNG. At that time, what you will do? So এটা একটা ঝুঁকি, বড় ঝুঁকি, অনেক ঝুঁকি থেকে যায়। আমি মনে করি দিস ইজ দ্য রাইট টাইম যে আমাদের এগুলো ফোকাস করা উচিত, এটা ক্যাম্পেনিং করা উচিত, অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ইজ এ ভেরি মাচ ইম্পর্ট্যান্ট। এবং টার্কির স্ট্যান্ডার্ড বা ইউএসের স্ট্যান্ডার্ড বাংলাদেশে খাপ খাবে না। Whatever will develop, that should be based on our environment, our culture and everything. সেই জায়গা ফোকাস দিতে হবে, তাহলে কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো করতে পারব। নিশ্চয়ই Mr. Shakil Nawaz were actually talking about majorly 2 points. One is the awareness of the consumer, end users, and the regulatory and the standards, national standards. So I would like to hear from you on that note actually. It is not always the responsibility of the end user, the producers and the marketeers who are doing this. Do they have any responsibility about the social awareness and others? And your company, are they doing anything on this piece? Absolutely. As I
said for the cylinders and their valves, it's the company's responsibility. I said like United iGas applies the highest norms of the industry here. On the cylinders, I mean, how can you be, how the consumers can be sure about the product? That for the United iGas cylinders, there is a shrink film on the valve, which is showing them that it is filled by United iGas, and it's checked, and it's the first time that they are using it because they are opening it up. And also for the major information that they need, there is an information card on the cylinder, on each cylinder. So this is one part. As I said, the highest norms are applied there. For the regulator and hose, which is not under control of the company. But do you recommend any type of or any brand or anything like that? Absolutely. The company, without any commercial concerns, just to raise the awareness of safety, launched a special offer for the regulator and hose. It is very important, and it is also, as far as I know, the first time in Bangladesh that LPG company is launching such a campaign. As I said, it is a social responsibility campaign actually, and it is still in the market. Therefore, it will be quite useful for a benchmark of those products. And how do you see the prospect of LPG use in the market in coming days in Bangladesh? In Bangladesh, I believe everybody knows that it's going to expand. The market is going to expand. So if the LPG companies do not take the responsibility on such safety issues, and if we all together cannot raise the awareness of safety, unfortunately, the incidents will go up. The number of incidents would go up. Therefore, it's a major issue. It's very important for the authorities and LPG companies come together. I don't speak Bengali, but as far as I understood, you also mentioned that the standards should be local, considering the local conditions. Yeah. Absolutely. The regulations, I believe, should be reviewed by the experts of LPG companies and experts of governmental institutions all together. And of course, also on the application side of it, it has to be more effective in the market for the safety of our families and children here. কথা বলছি আমরা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা নিয়ে, দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এর প্রতিকার, এর ঝুঁকি, এগুলো নিয়ে কি হচ্ছে সবকিছুই জানছি আলোচকদের কাছ থেকে। আমাদের সাথে আছেন মেজর অবসরপ্রাপ্ত AKM শাকিল নেওয়াজ, অগ্নি এবং দুর্যোগ বিশেষজ্ঞ এবং সাবেক পরিচালক ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স। জনাব শাকিল নেওয়াজ, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নতুন এক অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছি এবং আপনিও বলেছেন যে আমরা অনেক কিছু আইন কানুন রয়েছে পুরনো, যেখানে হয়তো বিস্ফোরক হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে এটিকে, কিন্তু আবার রেগুলেটরি বডির সেই জনবল বলি, সক্ষমতা বলি, প্রযুক্তিগত জায়গায়। তো সামনের দিনগুলোতে যখন আসলে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও বাড়বে, আপনি জানেন 2026 সাল পরবর্তী বাংলাদেশ এলডিসি গ্র্যাজুয়েট হতে যাচ্ছে, এই সব কিছু মিলে তার জন্য এই মুহূর্তে আসলে যদি প্রস্তুতির কথা বলি, এবং সেখানে কোন কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে? দেখেন, রেগুলেটরি বডি অনেকগুলো কাজ আছে, এবং আমি আপনাকে বলতেছি কোনো দেশ কেমিক্যাল ইউজ দেশের যত বেশি হবে সেই দেশ কিন্তু তত উন্নত। আই ক্যান সাইড দি এক্সাম্পল অফ দ্য সিঙ্গাপুর, দি মালয়েশিয়া, দি আদার ডেভেলপিং কান্ট্রি। ইউ উইল ফাইন্ড তাদের কিন্তু হিউজ পরিমাণ কেমিক্যাল তারা ইউজ করতেছে। বাংলাদেশে দেখেন 2010-এ যে পরিমাণ কেমিক্যাল ইউজ করা হচ্ছে তার চেয়ে কিন্তু 5 গুণ 6 গুণ কিন্তু এখন কিন্তু ইউজ হচ্ছে।
কারণ দেশ উন্নতি হচ্ছে, প্রোডাকশন বাড়তেছে এগুলা। তো আপনি যদি ডেভেলপ হিসাবে বা লাইফ লিড করতে চান তাহলে কিন্তু মডার্ন জিনিসকে আপনি ইনভাইট করতে হবে, সেগুলোকে ব্যবহার করার জন্য ওইরকম নীতি আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে। কারণ ঘুণে ধরা বা নোহ আমলের আইন কানুন দিয়ে এগুলো কিন্তু হবে না। 1884-এর এক বিস্ফোরক অ্যাক্ট কেন থাকবে না? ওয়াই নট 2025 সালের অ্যাক্ট হবে না কেন? 2004 সালের এলপিজি রুলস কেন থাকবে? ওয়াই নট 2024-এর রুলস হবে? কারণ আমরা যে কোনো ইনসিডেন্ট হওয়ার পরে আমরা কিন্তু একটা গবেষণা করি না, এটা নিয়ে কোনো কিছু নেই। আমাদের কোনো একাডেমিকে এগুলো নিয়ে গবেষণা বা রিসার্চ করার কোনো কিছু নেই। কারণ একাডেমিকগুলোতে আমি পড়ালেখা করে আসছি ঢাকা ভার্সিটিতে, সবচেয়ে কম খাত হলো আপনার রিসার্চ। তো একটা দেশ কেমনি উন্নত হবে, তো এগুলো নিয়ে রিসার্চ আপনারই করতে হবে। আরেকটা জিনিস হলো বিনিয়োগও প্রয়োজন হবে। এক্স্যাক্টলি, এই জায়গায় একটা জিনিস বলে আপনাকে, এলপিজি যেটা হলো যে ডিটারমাইন করতে হবে আপনাকে, আমাদের দেশের যেখানে প্রোপেন শীত প্রধান দেশে ইউজ করে সেটা কেন আমার দেশে হবে? আমাদের দেশে কোন ধরনের এলপিজি করবে সেটা নির্ধারণ করতে হবে। এবং এলপিজির সর্বোচ্চ প্রেশার 7.5 বার, যে এক্সপ্লোশন বা লিকেজ হচ্ছে প্রেশারের জন্য, তাপমাত্রার জন্য, সেখানে আমি কেন বারটাকে আমি করব না কেন? আমি কেন সিলিন্ডার মানদণ্ড আমি করব না কেন? আমি কেন ক্যাবেলের মানদণ্ড নির্ণয় করব না? আমি কেন রেগুলেটর যেটা আছে সেটাকে মানদণ্ড নির্ণয় করব কেন না? আমার যে বিএসটিআই নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে, তার কি আসলেই ক্যাপাবিলিটি আছে মানদণ্ড করার জন্য? যদি না থাকে, সরকারি গভর্নমেন্ট যদি না থাকে, তুমি থার্ড পার্টিকে হায়ার করো। পৃথিবীর সব জায়গায় এই জিনিসগুলো করে থার্ড পার্টি। তাতে কী হয়? কর্মসংস্থান হয়। আমাদের দেশে অনেক ইঞ্জিনিয়ার, অনেক এক্সপার্ট বের হচ্ছে, তাদেরকে যদি এখানেই করা হয় তাহলে কিন্তু আরও বেশি এক্সপোর্ট হবে, দেশের ভিতরে আনএমপ্লয়মেন্টটা সলভ হবে। আমরা এদিকে না যেয়ে আমরা শুধু কুক্ষিগত করে রাখতেছি যে আমি আমার ক্ষমতা কাকে দেবো না। আরে ভাই, তোমার তো ক্ষমতা নাই, তুমি তো ব্যাকডেটেড নোহ আমলের নলেজ ধরে নিচ্ছ, তুমি কেন মডার্ন নলেজটাকে তুমি ইনভাইট করবে না কেন? আমি মনে করি যে আমাদের পোলক সাহেব, যেটা মাননীয় মন্ত্রী, উনি কিন্তু একটা ডাইনামিক নিচ্ছে, যেমন ডাক বিভাগ এগুলো কাজ করতে পারছে না, এখন থার্ড পার্টিকে দিয়ে দিচ্ছে। আমি মনে করি যে এই সমস্ত জিনিস প্রাইভেট সেক্টরে দেওয়া উচিত, তাহলে কিন্তু এই জিনিসগুলো হবে এবং মডার্ন টেকনোলজিগুলো আসবে। আমরা কিন্তু আপনি দেখেন লাইফ সেভগুলো করতে পারবো, কারণ সরকারের যারা আছে তারাও এটা দিতে পারতেছে না এবং তারাও কিছু লোক কক্ষিগত করে রাখতেছে, আমার ক্ষমতা দেব না। এবং দেখেন, একটা অর্গানাইজেশন যদি ব্যক্তি মানে যদি অর্গানাইজেশনকে চালাইতে চায় তার দিয়ে, তাহলে কিন্তু অর্গানাইজেশন উন্নত হবে না। নতুনকে ব্ল্যান্ডিং মানে আপনার ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ এবং আপনার নিউ অ্যাপ্রোচ, এটা দুটোকে ব্যান্ডিং করে কিন্তু আপনি চলতে হবে। আমি মনে করবো রেগুলেটরি বোর্ডে এখানে প্রচুর কাজ আছে। আপনি যদি ক্যাপাবিলিটি না থাকে, ইউ আর দি এক্সপার্টি, বাংলাদেশে বহুত আছে, নট ইভেন যে বিদেশ থেকে আমি আনবো করবো। বিদেশ তো ভাই তার আমেরিকার একটা লোক নাহলে তার দেশের কালচার এখানে তৈরি করতে পারে, এটা তো হতে পারে না। বলছেন দেশেই এটা অনেক কিছু আছে, তাদেরকে অনেক এক্সপার্ট আছে, অনেক এক্সপার্ট আছে। Let's move to Mr. Gurbuz, but he was mentioning about actually for the quality control and other safety issues, this can be outsourced to third party. Even the private sectors and others can intervene in that place. So I would like to hear from you, in an ideal situation, in a global scenario in any country, do you find what is the role of a state actually in a regulatory position to make the business smooth as well as the safety is ensured? Yes. First of all, as he said earlier, there has to be the regulations which are formed with the consideration of local conditions. Yeah. The second important thing is to apply those regulations. Be sure that the regulations are applied. So if the product is important, it can be controlled in the customs. Samples can be taken and tested and then let it be imported. If it's manufactured here, then again the same technical institutions can make their audits there. And also to raise the safety applications of the companies, there can be audits in those companies, factories and stations too. It's a matter of right regulation and right application of it. And do you find, particularly in the government side, not from Bangladesh, across the world, that's
the technical knowledge and other things, how do they manage these things? Because there are two parts. One is the legal parts to, regulate the things, and other. There is other parts is very much technical things to understand the, the chemistry or the physics of these things. So how do they manage these things? Absolutely. In many countries, there are standards institutions. I don't know if there is in Yeah, Bangladesh Bangladesh having also has BPH. these standards mentioned. institutions has their major subjects, and the experts of each subject are working under the related department. Pressure vessels and explosives and pressure vessels are all related. There can be expert managing those kind of third parties maybe, Yeah. or do it by themselves. But of course, it's a matter of time. But for Bangladesh, since it's a fast-growing market, especially in LPG, it's a major issue to make all these things rapidly. I believe. And bringing all the stakeholders together to aware absolutely. them. I want to add one thing that জি, অবশ্যই। here, as it is the technical, there we can blend our knowledge with the foreign also. যে We দেশি can bring বিদেশি some, জ্ঞানকে আমরা একসাথে করে The blending knowledge is very much important in this modern arena. If you want to really improve yourself, you need to blend yourself with the local knowledge and also the foreign knowledge. the global That will give knowledge. the- জি, yeah. জি, Absolutely. অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গিভিং ইউর টাইম টু দ্য শো। অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি চমৎকার করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত তুলে ধরার জন্য। দর্শক, আলোচকদের আলোচনা থেকে আমরা যে বিষয়গুলো বুঝতে পারলাম সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে এলপিজির ব্যবহার ক্রমান্বয়েই বাড়ছে এবং সেই বাড়ার সাথে সাথে ঝুঁকিও কিন্তু বাড়ছে, বিশেষত বিস্ফোরণ এবং নানা রকমের দুর্ঘটনা। অনেকগুলো বিষয় এখানে উঠে এসেছে, শুধুমাত্র সিলিন্ডার নয়, সিলিন্ডারের পাশাপাশি রেগুলেটর, হোস পাইপ, সেগুলো আসলে নিরাপদ পদ্ধতিতে ব্যবহার করছি কিনা, নির্ধারিত সময় পরপর পরিবর্তন করছি কিনা, সেগুলোর সক্ষমতা পরীক্ষা করছি কিনা। ফলে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে যেটি আসলে প্রয়োজন আমাদের নিজের জায়গা থেকে, পাশাপাশি রাষ্ট্রের জায়গা থেকে যেটি আলোচনায় এসেছে যে আমাদের আইন বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর জন্য যে বিধিবিধানগুলো রয়েছে সেগুলো কিছুটা সেকেলে সেগুলোকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সময় উপযোগী করে হালনাগাদ করা একটি সময়ের দাবি। নিশ্চয়ই আমরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে এলপিজির ব্যবহার বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে চাই, কিন্তু নিরাপত্তাটা হোক সবার আগে আমাদের অগ্রাধিকার। সবাইকে ধন্যবাদ যারা ছিলেন আমাদের সাথে আজকের এই আয়োজনে।